बच्चों नमस्कार। मैं हूँ शोभा। बच्चों कैसे हैं आप? हाँ, आशा है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं आपको 9वीं कक्षा के कित्तूर रानी चन्नम्मा यानी वीरांगना चन्नम्मा इस गद्य के दूसरे भाग के बारे में जानकारी दूंगी। बच्चों मैं पिछले क्लास में कही थी कि कित्तूर रानी चन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में 1787 में हुआ था। उनके पिता का नाम धूलप्पा देसाई था और माता का नाम क्या है? बोलिए, पद्मावती था। चन्नम्मा बहुत रूपवती थी और चन्नम्मा ने अपने जंगम गुरु के सामीप्य में उर्दू, संस्कृत और मराठी भाषाओं को उन्होंने सीख लिया था। और चन्नम्मा का विवाह मल्लसर्ज के साथ बेलगावी जिले में स्थित कित्तूर के राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ। इन दोनों को भी एक पुत्र भी हुआ था। उसका नाम था शोभसराज, लेकिन वो बाल्यावस्था में ही मर गए, मृत्यु हो गई थी। राजा मल्लसर्ज की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। रुद्रम्मा के पहली पत्नी का नाम था रुद्रम्मा। पूना के पटवर्धन राजा ने मल्लसर्ज को चालाकी से बंदी बना लिया था। यही कारण से राजा मल्लसर्ज ने बंदी गृह में ही अपने अंतिम सांस ली। और बच्चों अब कित्तूर के लिए एक राजा चाहिए था ना, इसलिए रानी चन्नम्मा ने रुद्रम्मा के बेटे शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी में बिठाया। पर शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चन्नम्मा की हर सलाह को हवा में उड़ा देता था और चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली थी, जिससे कित्तूर का पतन अब शुरू होने वाला था। बच्चों आइए इस दूसरे भाग में जाने से पहले कुछ शब्दार्थों को हम समझ लें। हड़पना का अर्थ है अनुचित रूप से ले लेना। अनुचित रूप से ले लेना। अवसर का अर्थ है मौका। सौंपना। वश में करना। वश में करना सौंपना करते हैं क्या है? वश में करना। गोद लेना। गोद लेना इसका अर्थ है दत्तक रूप में स्वीकारना। दत्तक रूप में स्वीकारना। सौदा करना। सौदा करना। बेचने या लेन देन की बातचीत। बेचने की बातचीत।
जड़ खोदना, इसका अर्थ है, जड़ खोदना का अर्थ है हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना। सौंपना, वो तो मैंने लिख लिया है पहले ही। भेद, भेद का अर्थ है रहस्य। वर्षक, लगातार, निरंतर। परवाना, आज्ञा पत्र। फटकार, डांट। कतरा, कतरा करते हैं अपार। चाल, आचरण। ललकारना, विद्युत के लिए आह्वान। आह्वान। सपूत, सुपुत्र। दोबारा, दूसरी बार। धमकी देना, धमकी देना। हानि पहुंचाने का भय दिखाना, हानि पहुंचाने का भय दिखाना। तहस नहस करना, तहस नहस करना, इसका अर्थ है चूर चूर करना, चूर चूर करना। मर्दानिवेश, मर्दानिवेश का अर्थ है पुरुष वेश। घेरा, आक्रमण। घेरा, आक्रमण। चिंगारी, आग का कण। बच्चों,
एता शब्दार्थ। देखिए एक बार मैं स्पष्ट रूप से पढ़ूंगी, आप सुनिए और अपने नोट में लिखिए बच्चों। पहला है हड़पना, अनुचित रूप से ले लेना। ಹಡಪನ ಅಂದರೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉಚಿತವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅವಸರ, ಮೌಕ. ಅವಸರ ಅಂದರೆ ಮೌಕ, ಒಂದು ಅವಸರ ಅರ್ಥ है मौका देना, ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಸೌಂಪ್ನ, ವಶಮೆ ಕರ್ನ. ಸೌಂಪ್ನ ಇದರ ಅರ್ಥ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಶವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೌಕ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಓದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವಶವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಗೋದ್ಲೇನ, ಗೋದ್ಲೇನ ಅಂದರೆ ದತ್ತಕ ರೂಪಮೇ ಸ್ವೀಕಾರನ. ಗೋದ್ಲೇನ ಅಂದರೆ ದತ್ತುಪುತ್ರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ದತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು, ಆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. सौदा करना, बेचने या लेन देने की बातचीत. ಸೌದಾ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಮಾರುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಡ್ಕೋದನ, ಏನು ಜಡ್ಕೋದನ ಅಂದರೆ ಹಾನಿ ಪಹುಂಚಾನ, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಭೇದ್, ಭೇದ್ का अर्थ है ರಹಸ್ಯ. ಭೇದ ಅಂದರೆ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ, ಗುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಅದು. ಬರ್ಸಕ್, ಬರ್ಸಕ್ ಅಂದರೆ लगातार. ಬರ್ಸಕ್ ಅರ್ಥ, ಬರ್ಸಕ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? लगातार. लगातार ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ. ಪರ್ವಾನ, ಪರ್ವಾನ ಅಂದರೆ ಆಜ್ಞಾಪತ್ರ. ಪರ್ವಾನ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ. ಫಟ್ಕಾರ, ಡಾಂಟ್. ಫಟ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಡಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎದುರಿಸುವುದು. ಕತ್ರ, ಕತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯ, ಅಪಾಯ. ಚಾಲ್ ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆ. ಚಾಲ್ ಅರ್ಥ ಆಚರಣೆ. ಚಾಲ್ ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆ. ಲಲ್ಕಾರ್ನ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಕರ್ನ. ಲಲ್ಕಾರ್ನ ಅಂದರೆ ಕೆರಳಿಸೋದು, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು, ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಸಪೂತ್, इसका अर्थ है सुपुत्र. दोबारा, इसका अर्थ है दूसरी बार. सपूत ಅಂದ್ರೆ ಸುಪುತ್ರ ಅಂತ, ದುಬಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಂತ. ಧಮಕಿ ದೇನ, ಹಾನಿ ಪಹುಂಚಾನೆ का भय दिखाना. ಧಮಕಿ ದೇನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿ ಪಹುಂಚಾನೆ का, ಹಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಭಯವನ್ನ ನೀಡುವುದು. ನೋಡು ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು. ತಹಸ್ ನಹಸ್ ಕರ್ನ, ತಹಸ್ ನಹಸ್ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಚೂರು ಚೂರು ಕರ್ನ, ನುಚ್ಚು ನುಣ್ಣು ಮಾಡೋದು, ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು. ಮರ್ಧಾನಿವೇಶ್, ಮರ್ಧಾನಿವೇಶ್ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ವೇಷ, ಪುರುಷನ ರೂಪ, ಗಂಡಸಿನ ಥರ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು. ಘೇರ, ಘೇರ ಅಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣ. ಘೇರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ. ಘೇರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದು. ಚಿಂಗಾರಿ, ಚಿಂಗಾರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಣ, ಆಗ कण. बच्चों ये था शब्दार्थ. अब आइए इस गद्य का आदर्श वाचन करूंगी. देखिए बच्चों अपनी किताब को देखिए. राजा शिवलिंग रुद्र सर्ज की मृत्यु 11 सितंबर 1824 को हुई. इसे अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य को हड़पने का बड़ा अवसर, अच्छा अवसर समझा. राजा निसंतान मरा था. उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे. उस समय डालहौसी गवर्नर जनरल थे. ऐसे अवसर पर रानी चन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभालकर रक्षा करने की कसम खाई. कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों के प्रवेश से रानी चन्नम्मा का रक्त खौल उठा, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सकी. अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी. त्यागरे ने
रानी चन्नम्मा को भांति भांति के संदेश भेजे, मगर रानी अपनी स्वाधीनता का सौदा करने पर राजी ना हुई। इसी समय थैकरे को कित्तूर राज्य के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही मिल गए। वे कित्तूर का नमक खाकर कित्तूर की जड़ खोदने में लगे हुए थे। थैकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालसा दिखाई। बदले में वे कित्तूर के सभी बेल खोलने और भरसक सहायता देने को तैयार हो गए थे। दोनों ने कित्तूर का शासनभार संभालने का परवाना लेकर चन्नम्मा को दिया। उसे पढ़ते ही चन्नम्मा ने थैकरे का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। गोद लेना हमारा अधिकार है, इसे थैकरे नहीं रोक सकता। हमारे घरेलू मामले में बोलने वाला वह है ही कौन? कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। यह फटकार सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना समूह लेकर चले गए, पर वे चुपचाप नहीं बैठे। कित्तूर में गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशल दीवान और बालण्णा रायण्णा गजवीर और चन्नबसप्पा जैसे वीर योद्धा भी थे, जिनके रहते कित्तूर के लिए कोई खतरा ना था। कित्तूर की जनता अंग्रेजों की चाल में भली भांति परिचित थी। थैकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा, किंतु रानी उससे नहीं डरी। थैकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा, मातृभूमि के सपूतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? यह हम अपने पूर्वजों से मिली है। उधर थैकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद मर्दानी वेश में चन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजों के सेना पर टूट पड़ी। उनके पीछे 2000 योद्धा थे। भयानक युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सेना इस प्रभाव को रोक ना सकी। वह भाग खड़ी हुई और थैकरे मारा गया। देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया। बंदी गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन यह विजय बहुत दिनों तक ना रही। कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया। अब अंग्रेजी सेना अधिक थी, लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। फिर एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर घेरा डाला। इस युद्ध में रणचंडी चन्नम्मा बंदी बना ली गई। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा, वहाँ कुछ ना बचा। चन्नम्मा को बैलहंगला के दुर्गा में कारागार में डाल दिया गया। बंदी गृह में ही 2 फरवरी 1829 को चन्नम्मा के जीवन की ज्योति सदा के लिए बुझ गई। यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई। बच्चों, ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಈ ಪಾಠದ ಆದರ್ಶ ವಾಚನವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜನ ಮೃತ್ಯು 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1824ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಾವಕಾಶ ಅವರಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಾಜ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೇನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಲೋಸೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇವರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಇವರು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿಸುವ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಭಾರವನ್ನು ಅವಳು ಹೊತ್ಕೋತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ರಕ್ತ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ರಕ್ತ ಕುದಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ ಸಮಯ, ಆದರೆ ಅವಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣಸಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಕ್ರೆಯರವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದು ಆ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಅವರು ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ನೀವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಷರತ್ತನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಶಾಸನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪತ್ರವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ದತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ. ಇದನ್ನು ಥ್ಯಾಕ್ರೆಯರವರು ವಿರೋಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಷಯ. ಕಿತ್ತೂರು ಅನ್ನೋದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಇದು ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಖವನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ, ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಹ ಕುಶಲ ದಿವಾನರಾದಂಥ ಬಾಲಣ್ಣ, ರಾಯಣ್ಣ, ರಾಜವೀರ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಯೋಧರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವರು ಇರುವಾಗಲೇ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ, ರಾಯಣ್ಣ, ಬಾಲಣ್ಣ, ರಾಜವೀರ್, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ
ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಕಿತ್ತೂರಿನ ಜನತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ತ್ಯಾಗರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 500 ಸಿಪಾಯಿಗಳಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಭಯ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಳು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. 500 ಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಅವಳು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಾಗ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾರು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸುಪುತ್ರರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ? ಈ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ತ್ಯಾಗರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಂತ. 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೂರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡಸಿನ ಪುರುಷನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಳ ಹಿಂದೆ 2,000 ಸೈನಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ದೊಡ್ಡ ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಘನಘೋರವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೇನೆಗೆ ಎದುರೋದಿಲ್ಲ ಇವರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೇನೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎದುರಿ ಓಡೋಗುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗರೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾಳೆ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗರೆಯವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸುತ್ತಾಳೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಬಂಧಿತರಾದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತುಂಬ ಉದಾರತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೇನೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತ್ಯಾಗರೆ 500 ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2,000 ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಸೇನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೇನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಳು ತನ್ನ ಇಡೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರಣಚಂಡಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಆ ರಣಚಂಡಿಯನ್ನು ಬಂದಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಬಂದಿಗೃಹದಲ್ಲಿ 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 1829 ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಸದಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಗರ್ವದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ವೀರಾಂಗನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಏನು ಹಚ್ಚಿದ್ಲೋ ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹರಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪಾಠವನ್ನು 1-2 ಬಾರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಧನ್ಯವಾದ.